بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب قسط 118 ملاحظہ فرمائیں۔ وہ دو ہی آدمی تھے جو کھیتوں میں چلتے ہوئے مکان کی طرف آ رہے تھے۔ انہیں مکان تک پہنچنے میں 5 منٹ سے زیادہ نہیں لگے۔ بوری رام اس وقت کمرے سے باہر آ گیا اور جب ان دونوں آدمیوں میں سے ایک نے اونچی آواز میں بوری رام سے کچھ پوچھا تو تھائی نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہ وہی ہے، اس نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ میں ذرا سا آگے جھک کر دیکھنے لگا۔ کمرے میں لیمپ چل رہا تھا اور کھلے دروازے سے مدھم سی روشنی باہر آ رہی تھی اور اس مدھم سی روشنی میں دونوں کے چہرے دکھائی دے رہے تھے۔ تھائی نے آواز سے ٹھیک پہچانا تھا۔ میں نے تان من کو صرف ایک مرتبہ ہوئے سائی میں تھائی کے ساتھ دیکھا تھا اور اس وقت اسے پہچاننے میں مجھے کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ اس کے ساتھ ایک اور آدمی تھا جس کے ہاتھ میں پستول نظر آ رہا تھا۔ بوری رام ان دونوں کے سامنے کھڑا تھا اور وہ تان من کے سوال کے جواب میں کہہ رہا تھا، مجھے نہیں معلوم کہ کل رات اگر کسی نے دریا پار کیا تھا تو وہ کس طرف گیا۔ ویسے کل رات میں یہاں تھا بھی نہیں، تھانگ سانگ گیا ہوا تھا۔ آج صبح ہی واپس آیا ہوں۔ ایک آدمی، 2 عورتیں، تان من نے کہا۔ انہوں نے یہیں سے دریا پار کیا تھا۔ سب سے پہلے تمہارا ہی فارم ہاؤس آتا ہے، تم نے یقیناً انہیں دیکھا ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہ یہاں آئے بھی ہوں اور تم نے انہیں پناہ دی ہو، اس لیے بتا دو کہ وہ لوگ کہاں ہیں۔ میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، بوری رام نے کہا۔ میں نے کہا نا کہ کل رات میں یہاں نہیں تھا۔ تم یہ مت سمجھو کہ میں چوری چھپے سرحد پار کر کے آیا ہوں تو یہاں چھپ کر رہوں گا، اور اگر وہ عورت مجھے نہ ملی تو میں اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ اس لیے مجھے بتا دو کہ وہ لوگ کہاں گئے ہیں۔ میں تمہیں اتنی دولت دوں گا کہ تم زندگی بھر ان زمینوں پر ہل چلانے کے بعد بھی حاصل نہیں کر سکو گے۔ میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، بوری رام نے کہا۔ تورانا، تان من نے اپنے ساتھی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم مکان کی تلاشی لو، مجھے یقین ہے کہ وہ یہاں ضرور ٹھہرے ہوں گے، ہو سکتا ہے ان کا کوئی سراغ مل جائے۔ دوسرا آدمی تورانا تیز سے قدم اٹھاتا ہوا کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کے صرف 1 منٹ بعد کمرے سے مائی پانگ کی ہلکی سی چیخ کی آواز سنائی دی اور پھر اس کے تھوڑی دیر بعد تورانا اسے بازو سے پکڑ کر کھینچتا ہوا باہر لے آیا۔ یہ عورت اندر ایک کونے میں چھپی ہوئی تھی۔ تورانا نے تان من کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے یہ کچھ بتا سکے۔ کون ہے یہ؟ تان من نے بوری رام سے پوچھا۔ میری بیوی ہے، بوری رام نے جواب دیا۔ یہ بھی میرے ساتھ گاؤں گئی ہوئی تھی، ہم آج صبح ہی آئے ہیں، یہ بھی کچھ نہیں جانتی۔ چارمنگ، تان من مائی پانگ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، بہت حسین ہے، تم بھی اسے اس طرح پیار کرتے ہوگے جس طرح میں اس عورت کو پیار کرتا ہوں جو مجھے دھوکہ دے کر بھاگ آئی ہے۔ تمہاری یہ خوبصورت بیوی بتائے گی کہ وہ لوگ یہاں آئے تھے یا نہیں، اور اگر آئے تھے تو کہاں گئے۔ اس نے سرگوشی میں تورانا سے کچھ کہا اور خود تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے میں داخل ہو گیا۔ تورانا ان دونوں کو پستول کی زد پر لیے کھڑا تھا۔ میرے خیال میں اب کھیل شروع ہونے والا تھا۔ یہ لوگ ہمارے بارے میں پوچھنے کے لیے مائے پانگ کے ساتھ زیادتی کریں گے اور ظاہر ہے میں اپنے آپ کو اس معاملے سے الگ نہیں رکھ سکوں گا، لیکن ابھی میری مداخلت کا وقت نہیں آیا تھا۔ تان من تقریباً 5 منٹ بعد کمرے سے برآمد ہوا۔ اس کا چہرہ غصے میں لال ببوکا ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک زنانہ ہینڈ بیگ تھا جسے دیکھ کر میرے منہ سے گہرا سانس نکل گیا۔ وہ تھائی کا ہینڈ بیگ تھا۔ یہ ہینڈ بیگ، تان من بیگ بوری رام کے چہرے کے سامنے نچاتے ہوئے گرایا، اسی عورت کا ہے۔ تمہارے فارم ہاؤس میں اس بیگ کی موجودگی یہ ثابت کرتی ہے کہ وہ لوگ یہاں آئے تھے اور ممکن ہے اب بھی یہاں موجود ہوں اور ہمیں آتے دیکھ کر تم نے انہیں کہیں چھپا دیا ہو۔ بتاؤ وہ کہاں ہے؟ یہ بیگ میری بیوی کا ہے، میں کسی اور کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، بوری رام نے کہا۔ تان من چلنے میں خونخوار نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے بیگ بڑے زور سے بوری رام کے منہ پر مار دیا۔ بوری رام کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی اور وہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ تم زیادتی کر رہے ہو، وہ تان من کی طرف دیکھتے ہوئے چیخا۔ ایک تو تم غیر قانونی طور پر سرحد پار کر کے آئے ہو اور اوپر سے ہمیں ہراساں کر رہے ہو۔ میں اتھارٹیز کو اطلاع کر دوں گا۔ اتھارٹیز کو اطلاع تو تم اس وقت دو گے جب اپنے پیروں پر چلنے کے قابل رہو گے، تان من نے کہا۔ میں اب بھی تمہیں ایک موقع دے رہا ہوں۔ تمہارے کمرے میں اس بیگ کی موجودگی ثابت کرتی ہے کہ وہ لوگ یہاں آئے تھے، ہو سکتا ہے تم نے انہیں کہیں چھپا دیا ہو۔ ان کے بارے میں بتا دو تو میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا، بصورت دیگر تمہاری یہ خوبصورت بیوی۔ اس نے خاموش ہو کر مائے پانگ کی طرف دیکھا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، تم دونوں کی عمروں میں کم از کم 30 سال کا فرق لگتا ہے۔ تمہاری عمر بتا رہی ہے کہ تم اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہو اور اب تک شاید اس بیچاری کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، لیکن ہم اس کا جو اشر کریں گے وہ دیکھ کر تم ایسا نہیں کر سکتے۔ بوری رام چیخ اٹھا، اگر تم ان لوگوں کے بارے میں بتا دو تو ہم تمہاری بیوی کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے، تان من نے جواب دیا۔ میں کچھ نہیں جانتا، بوری رام نے اس بار بھی چیخ کر جواب دیا، لیکن یہ جانتی ہے اور ہمیں بتا بھی دے گی۔ تان من مائی پانگ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کیا خیال ہے؟ تمہارے شوہر کو تمہاری عزت اور جان کا کچھ خیال نہیں؟ اگر تم اپنی عزت بچانا چاہتی ہو تو میں کچھ نہیں جانتی، مائی پانگ نے خوفزدہ ہونے کے باوجود ٹھوس لہجے میں جواب دیا۔ یہ بیگ میرا ہے اور یہاں کوئی اور نہیں آیا۔ تورانا، یہ پستول مجھے دو اور اسے بتاؤ کہ اس جیسی حسینہ کی زبان ہم کس طرح کھلواتے ہیں۔ تورانا نے پستول تان من کے حوالے کر دیا اور اچانک ہی مائی پانگ پر چپٹ پڑا۔ مائی پانگ چیختے ہوئے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کھینچا تانی میں اس کی شرٹ چاک ہو گئی۔ وہ جد و جہد کرتی رہی۔ قمیض اس کے جسم سے الگ ہو کر تورانا کے ہاتھ میں آ گئی۔ تورانا نے قمیض پھینک دی اور لپک کر مائی پانگ کو دبوچ لیا۔
इस मौके पर बोरी राम ने आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर तानमन ने उसके पैरों के करीब गोली चला दी। उसके साथ ही वो भेड़िए की तरह गुर्राया, अपनी जगह पर खड़े रहो, अगर हरकत की तो दूसरी गोली तुम्हारी खोपड़ी उड़ा देगी। वैसे तुम्हारे पास अब भी मौका है, अपनी बीवी की इज्जत बचा सकते हो। मेरा ख्याल था कि बोरी राम अब जबान खोल देगा, लेकिन बाद में मुझे अपने इस ख्याल पर शर्मिंदा होना पड़ा। बोरी राम कबायली था। ये कबायली मेहमान नवाजी की रवायात को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। हम अगर उनकी अदम मौजूदगी में ताला तोड़कर उनके घर में घुसे थे, मगर बाद में उसने बहरहाल हमें अपना मेहमान तस्लीम कर लिया था। और ये लोग मेहमान की इज्जत और सलामती के लिए अपनी इज्जत और जान तक कुर्बान कर देते हैं। इसके अलावा कुछ कौमी सलामती का मामला भी था। सुबह की बातों से उसने ये भी समझ लिया था कि हम लोग भी इस वतन की सलामती के लिए अपनी जानें हथेली पर लिए फिर रहे थे। इसलिए उन दोनों मियाँ बीवी ने हमारे बारे में अपनी जबानें बंद रखने का फैसला कर लिया था। लेकिन अब मैं भी खामोश नहीं बैठा रह सकता था। हाँ जानता हूँ, मैं जानता हूँ वो लोग यहाँ आए थे, बोरी राम ने चीखते हुए कहा, लेकिन तुम्हें नहीं बताऊंगा कि वो लोग कहाँ हैं। हमने उन्हें छुपा रखा है, लेकिन तुम हमारी जबान नहीं खुलवा सकोगे और तुम भी यहाँ से बचकर नहीं जा सकोगे। मैंने मुड़कर थाई और जानकी की तरफ देखा और उठकर खड़ा हो गया और मुंडीर पर चढ़कर छलांग लगाने के लिए पर तोल रहा था कि बोरी राम ने पिस्तौल की परवाह किए बगैर तोराना की तरफ छलांग लगा दी, जिसने माए पांग को दबोच रखा था। उसी लम्हे फजा फायर की आवाज से गूंज उठी। तानमन की चलाई हुई गोली बोरी राम की टांग पर लगी और वो चीखता हुआ ढेर हो गया। तानमन ने आगे बढ़कर उसे जोरदार ठोकर रसीद कर दी। अब तुम जबान खोलोगे, वो गुर्राया। तोराना, चीर डालो इस औरत को, इसे बता दो कि हम किसी की जबान किस तरह खुलवाते हैं। कमरे की छत तकरीबन 12 फुट ऊंची थी। उसके ऊपर 2 फुट की मुंडीर थी। मैं तकरीबन 14 फुट की बुलंदी से तानमन से 2-3 फुट के फासले पर गिरा। अगर तानमन ऐन वक्त पर अपनी जगह से ना हट जाता तो मैं उसके ऊपर ही गिरता। अपने कम में दब की जोरदार आवाज सुनकर तानमन उछलकर मेरी तरफ घूम गया, लेकिन मैंने उसे कुछ समझने का मौका दिए बगैर पैर की जोरदार ठोकर उसके पिस्तौल वाले हाथ पर रसीद कर दी। पिस्तौल उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। तानमन इस अचानक उफ्ताल से बदहवास हो गया। मैंने उसकी बदहवासी से फायदा उठाते हुए हथेली फैलाकर उसके चेहरे पर वार किया। ये जर्ब गुंसे से भी ज्यादा शदीद साबित हुई। वो बिलबिलाता हुआ दौरा हो गया। उसकी नाक से खून बह निकला। मैंने एक और जोरदार किक भी लगा दी। वो एक बार फिर चीखता हुआ बाईं तरफ उलट गया। तुराना ने अब भी माए पांग को दबोच रखा था। मैंने उसकी तरफ छलांग लगा दी। मेरी टक्कर से वो माए पांग को साथ रहता हुआ जमीन पर ढेर हो गया। तानमन की उम्र 45 और 50 के लगभग थी। वो लड़ाई भिड़ाई का आदमी नहीं था और उसमें इतना हौसला भी नहीं था, लेकिन तुराना दराज कामत और अट्टा कट्टा आदमी था। उसकी उम्र भी 30 और 35 के दरमियान रही होगी। उससे मुझे मुकाबले की तवक्को थी। तुराना नीचे गिरते ही संभल गया। उसने मुझ पर हमलावर होने की कोशिश की, मगर मैंने उसकी ये कोशिश नाकाम बना दी। मेरी जोरदार साइड किक उसके कूल्हे पर लगी। वो लड़खड़ाया मगर संभल गया। मेरा ख्याल था कि वो फिर मुझ पर हमला करेगा, लेकिन उसने एक और हरबा इस्तेमाल किया। उसने बड़ी फुर्ती से माए पांग की तरफ छलांग लगा दी और उसे गिरफ्त में लेने की कोशिश करने लगा। मुझे समझने में देर न लगी कि वो माए पांग को गिरफ्त में लेकर मुझे मजीद कार्रवाई से रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन माए पांग की मुजाहमत की वजह से वो अपनी इस कोशिश में कामयाब ना हो सका। मजीद बना मैंने भी उस पर छलांग लगा दी। मैं तुरानों को रगीता हुआ दूर तक ले गया। माए पांग अपने आप को छुड़ाकर अलग हो गई। बोरीराम जख्मी होने के बावजूद तानमन से लिपट गया था। तानमन दौलत से खेलने वाला आदमी था। अय्याशी ने उसे अंदर से खोखला कर रखा था। लड़ाई भिड़ाई से तो वो बिल्कुल वाकिफ नहीं था। उसके बरक्स बोरीराम की उम्र भी अगरचे 50 से ऊपर थी, मगर वो किसान था। धरती का सीना चीरने वाला उसमें अब भी बहुत दम खम था। वो तानमन को बुरी तरह रगीद रहा था और तानमन के मुंह से गंदी गालियां निकल रही थी। दूसरी तरफ बोरीराम के कुत्ते ने भी भौंक भौंक कर आसमान सर पर उठा रखा था। लगता था जैसे इस कुत्ते और तानमन में जोरदार किस्म की गालियों का तबादला हो रहा हो। मैं तुराना को रगीद रहा था। एक मौके पर तुराना का दाव चल गया। वो मेरे सीने पर सवार हो गया। उसने मेरे गले को गिरफ्त में ले लिया और दोनों अंगूठे मेरे नरखरे पर दबाव डाल रहे थे। अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए मैंने माए पांग की तरफ देखा। उसने लपक कर वो पिस्तौल उठा लिया जो शुरू में तानमन के हाथ से निकलकर दरवाजे के करीब जा गिरा था। थायूरजान की छत पर खड़ी चीख रही थी। वो शायद नीचे नहीं उतर पा रही थी, क्योंकि हमारे छत पर चढ़ने के बाद बोरीराम ने दीवार के करीब ढेर पर से बहुत सी ईंटें हटा दी थी। मगर मुझे तुराने की गिरफ्त में देखकर उन दोनों ने बैक वक्त छत से छलांग लगा दी। उसके साथ ही मुझे जानकी की चीख भी सुनाई दी। माएपांग पिस्तौल उठाकर हमारी तरफ लपकी। उसने पिस्तौल के दस्ते की जोरदार जरब तुराना के सर पर लगाई। तुराना कराता हुआ एक तरफ उलट गया। उसकी गिरफ्त से निजात मिलते ही मैं उठकर खड़ा हो गया और इससे पहले कि मैं तुराना की तरफ बढ़ता माएपांग पिस्तौल सीधा करके पे दर पे ट्रैगर दबाती चली गई। तुराना की सिर्फ एक चीख सुनाई दी। गोलियां उसके जिस्म में पैवूस होती रही और वो मुर्गे बेमिसल की तरह जमीन पर लौटता रहा। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर माएपांग के हाथ से पिस्तौल ले लिया। उसके चेहरे पर जुनून की कैफियत थी। मैंने एक हाथ से पिस्तौल ले लिया और दूसरे हाथ से उसका कंधा थपथपाने लगा और फिर अचानक ही वो मुझ से लिपट गई। वो खजां रसीदा पत्ते की तरह कांप रही थी। थाई दौड़कर मेरे करीब आ गई। मैंने माएपांग को उसके हवाले किया और दौड़कर बोरीराम और तानमन के करीब पहुंच गया।
बोरी राम अगरचे तानमन को छोड़कर अलग हो गया था, मगर तानमन पुश के बल बेईसु हरकत अपनी जगह पड़ा था। जानकी उसी जगह पड़ी करा रही थी जिस जगह वो छत से गिरी थी। उसने दोनों हाथों से अपना बायां पैर पकड़ रखा था। मैं दौड़कर उसके करीब पहुंचा और उसे सहारा देकर उठाने की कोशिश करने लगा। वो यकबार की चीख उठी, उसके टखने में मोच आ गई थी और उस पर दबाव नहीं डाल सकती थी। मैंने झुककर उसे गोद में उठाया और कमरे में ले जाकर तख्त पर बिठा दिया। थाई माईपांग को अपने साथ लिपटाए खड़ी थी। जानकी ने माईपांग को पकड़कर अपने साथ तख्त पर बिठा लिया। मैं कमरे से बाहर निकला तो थाई भी मेरे पीछे ही आई। बोरीराम ने एक बार फिर तानमन को दबोच रखा था। मैंने आगे बढ़कर बोरीराम को खींचकर अलग किया और तानमन पर पिस्तौल तान दिया। उठकर खड़े हो जाओ, मैंने घुर्राते हुए कहा। अपने साथी का अंजाम देख चुके हो। अगर तुमने कोई होशियारी दिखाने की कोशिश की तो तुम्हारा अंजाम इससे भी ज्यादा बुरा होगा। उसकी हालत देखकर मैं दावे से कह सकता था कि वो किसी गड़बड़ के बारे में सोच भी नहीं सकता था। अपने आदमी का अंजाम देकर उसकी सारी तरारी खत्म हो गई थी। वो उठकर खड़ा हो गया। थाई वांग, वो थाई की तरफ देखते हुए बोला। उसकी आवाज में कपकपाहट थी। मैंने तुम्हारे साथ भलाई की और तुमने मुझे इस तरह धोखा दिया। मैं नहीं समझता कि तुमने मेरी जिंदगी बचाई थी। मैं उसके लिए तुम्हारी एहसानमंद हूँ, लेकिन किसी पर एहसान करने का ये मतलब नहीं होता कि उसके बदले की तवक्को रखी जाए। मुझे जिंदा पाकर तुम मुझसे शादी करना चाहते थे। ये बहरहाल तुम्हारी मेहरबानी कि तुमने मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं की। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी। ये महज इत्तफाक था कि मेरे ये दोस्त साई में नजर आ गए। मैं अगर तुम्हें इनसे मुतारिफ करवा देती तो तुम यकीनन इन्हें पकड़वा देते या खत्म करवा देते। इसलिए मैंने तुम्हारे सामने इन्हें पहचानने ही से इनकार कर दिया। लेकिन मैंने खुफिया तौर पर यह मालूम कर लिया कि ये लोग कहाँ ठहरे हुए थे और फिर मैं उसी रात इनके पास पहुंच गई। ये लोग रात ही को वहां से रवानगी के लिए तैयार बैठे थे। मैं इनके साथ आ गई। वो एक बार फिर खामोश हुई। उसने जमीन पर बैठे हुए बोरी राम की तरफ देखा, फिर दोबारा तानमन की तरफ देखते हुए बोली, तुमने इन बेगुनाहों पर ज्यादती करके नहाए जलालत का सबूत दिया है। तुराना को तो उसके किए की सजा मिल गई। तुम्हारे लिए होना तो ये चाहिए था कि तुम्हें ले जाकर पुलिस के हवाले कर दिया जाए। तुम अपने मुल्क में जरूर मुअज्जज होगे, मगर यहाँ तुम्हारे साथ मुजरिमों जैसा सलूक किया जाएगा। तुम इस मुल्क की ईंट से ईंट बजाने का दावा कर रहे थे। अब तुम खुद हमारे रहम करम पर हो। लेकिन वो एक बार फिर खामोश हो गई और चंद लम्हों बाद बात जारी रखते हुए कहने लगी, मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। तुमने मेरी जिंदगी बचाई थी। तुम्हारे ये एहसान मैं जिंदगी के आखिरी लम्हों तक याद रखूंगी और इस वक्त मैं अपने कंधों पर तुम्हारे एहसान का कुछ बोझ इस तरह हल्का कर सकती हूँ कि तुम्हें यहाँ से जिंदा सलामत निकल जाने का मौका दिया जाए। मुझे यकीन है कि तुम लोग जिस कश्ती पर आए थे दरिया के साहिल पर किसी जगह छुपा रखी होगी। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ। हम तुम्हें सिर्फ 2 घंटों का वक्त दे सकते हैं। 2 घंटे गुजरने के बाद सरहद की इस तरफ दिखाई दिए तो वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी वक्त होगा। अब तुम जा सकते हो। थाई, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। थाई ने उसे कहने से पहले ही रोक दिया। तुम मुझसे शादी के लिए मेरा फैसला सुनना चाहते थे। मैंने अपना फैसला सुना दिया है। अब तुम भाग लो यहाँ से। इस मौके पर बोरीराम ने मुदाखलत की कोशिश की, मगर मैंने उसे रोक दिया। उसके ख्याल में तानमन को इस तरह छोड़ने की बजाय पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था, लेकिन मैंने उसे खामोश करा दिया। तानमन कुछ देर खड़ा थाई की तरफ देखता रहा, फिर उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में बेपनाह सर्दमोरी थी और फिर वो मुड़कर खेतों की पगडंडी पर चलने लगा। कुत्ते ने भौंकते उसका पीछा करने की कोशिश की, मगर बोरीराम ने उसे डांट कर दूसरी तरफ भगा दिया। हम देर तक वहीं खड़े तानमन को खेतों में जाते हुए देखते रहे और जब वो दूर पहुंचकर निगाहों से ओझल हो गया तो हम भी कमरे में आ गए। मैं झुककर बोरीराम की टांग को देखने लगा था। गोली उसकी पिंडली का गोश्त छीलती हुई चली गई थी। बहुत मामूली सा खून रिस रहा था। मैंने चादर की एक पट्टी फाड़ कर उसके जख्म पर बांधी और जानकी का पैर देखने लगा। टखने के आसपास सूजन बढ़ रही थी। छत से छलांग लगाते हुए जमीन पर उसका पैर सीधा नहीं पड़ा था, जिससे टखना मुड़ गया था। बाईपांग उसके साथ लिपटी बैठी थी। खुद तकलीफ में होने के बावजूद जानकी ने एक हाथ से उसे अपने साथ लिपटा रखा था। बाई की शर्ट तो फट गई थी। बाईपांग का जिस्म अब भी होले होले कांप रहा था। जुनून की कैफियत में उसके हाथों में एक कत्ल हो गया था और ये गालबन उसी खौफ का नतीजा था। मैं जानकी के पैर को टटोल कर देखने लगा। मार्शल आर्ट की तरबियत के दौरान मेरे साथ भी इस किस्म की छोटी मोटी बातें होती रहती थी। मेरे दूसरे साथियों के साथ भी यही कुछ होता रहा और मैंने ये भी सीख लिया था कि उखड़े हुए जोड़ किस तरह बिठाए जाते हैं। टखने के आसपास हल्का सा दबाव डालने से जानकी कराने लगी। मैं उसके कराने की परवाह किए बगैर टखने के आसपास पैर को टटोलता रहा और फिर हल्का सा झटका दिया। कड़क की हल्की सी आवाज के साथ ही जानकी के मुंह से चीख निकल गई, मगर मैंने उसका पैर नहीं छोड़ा। बोरीराम भी शायद ऐसी चीजों से वाकिफ था। वो लपक कर किचन से सरसों के तेल की बोतल उठा लाया और खुद ही जानकी के पैर पर मालिश करने लगा। जानकी कराते हुए मचल रही थी, मगर मैंने उसे दोनों हाथों से गिरफ्त में ले रखा था। बोरीराम ने चादर का एक लंबा टुकड़ा फाड़ कर जानकी के पैर पर पट्टी बांध दी। थाई और माईबांग सामने वाले तख्त पर बैठ गई। थाई ने उसे अपनी आगोश में ऊंधा लिटा रखा था और आहिस्ता आहिस्ता उसका कंधा थपथपा रही थी। तुमने उसे छोड़कर अच्छा नहीं किया, बोरीराम थाई और मेरी तरफ देखते हुए बोला। इसे तो बांधकर पुलिस के हवाले करना चाहिए था। ये दुरुस्त है कि वो गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करके आया था।
ہم اسے قانون کے حوالے کر دیتے تو اسے سزا بھی ہو سکتی تھی، مگر تم نے شاید تصویر کے دوسرے رخ پر غور نہیں کیا۔ میں نے کہا دوسرا رخ؟ کیا مطلب؟ بوری رام نے الجھی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا۔ تصویر کا دوسرا رخ اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے۔ میں نے کہا تمہاری بیوی کے ہاتھوں ایک قتل ہو چکا ہے۔ اگر ہم تانون کو لے جا کر پولیس کے حوالے کر دیتے تو وہ اپنے آدمی کی ہلاکت کا رونا روتا، اور اس طرح مائے پانگ بھی قانون کی گرفت میں آتی اور تم بھی اس چکر میں پھنس جاتے۔ لیکن وہ قانون کا مجرم تھا، غیر قانونی طور پر سرحد پار کر کے آیا تھا، بوری رام نے کہا۔ بلا شبہ وہ مجرم تھا، مگر سزا دینے کا حق صرف عدالت کو ہے، کسی اور کو قانون ہاتھ میں لینے اور اپنے طور پر فیصلے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے کہا بات بوری رام کی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے مائی پانگ کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی تھی، اس کی توہین کی تھی۔ مائی پانگ نے اسے سزا دی تھی اگر اس نے یہ قدم نہایت اشتعال میں اٹھایا تھا۔ ایسی صورت میں اس کے ساتھ کچھ قانونی رعایت ہو سکتی تھی، لیکن سزا سے بہرحال وہ پھر بھی بچ نہیں سکتی تھی۔ اور تم جانتے ہو جب کوئی قانون کے چکر میں پھنستا ہے تو اسے کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ تم دونوں کو ان مصائب سے بچانے کے لیے ہی ہم نے تانون کو جانے کی اجازت دی۔ اگر وہ واپس جانے کی بجائے اپنے آدمی کے قتل کی اطلاع دینے کے لیے پولیس کے پاس چلا گیا تو بوری رام نے کہا وہ ایسی حماقت نہیں کرے گا۔ مجھے پہلے تھائی بول پڑی۔ وہ غیر قانونی طور پر سرحد پار کر کے آیا تھا۔ اپنے ملک میں وہ کتنا ہی بارسوخ صحیح یا اس کی حیثیت ایک مجرم کی ہوگی، پولیس قتل کے بارے میں کوئی کارروائی کرنے سے پہلے اسے سلاخوں کے پیچھے بند کر دے گی۔ نہیں بوری رام، وہ ایسی حماقت نہیں کرے گا۔ اس نے تو اپنی جان بچانے پر شکر ادا کیا ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ کہیں رکے بغیر چلتا ہوا اب تک دریا پر پہنچ چکا ہوگا۔ باہر جو لاش پڑی ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ جانکی نے ہماری باتوں میں مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ وہ اب تک اپنے آپ کو قدرے پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ ظاہر اسے اس طرح نہیں چھوڑا جا سکتا۔ میں نے کہا اسے مکان سے کہیں دور لے جا کر دفن کرنا ہوگا تاکہ بعد میں بھی اس کا سراغ نہ لگایا جا سکے۔ تھوڑی دیر بعد میں اور بوری رام باہر آ گئے۔ بوری رام 2 پھاوڑے بھی ساتھ لے آیا۔ وہ لنگڑا کر چل رہا تھا۔ مکان کے پیچھے کافی دور جا کر ایک مناسب جگہ پر ہم گڑھا کھودنے لگے۔ زمین نرم تھی، اس لیے 5-6 فٹ گہرا گڑھا کھودنے میں زیادہ دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ گڑھا کھودنے کے بعد میں لاش کو گھسیٹتا ہوا وہاں تک لے آیا۔ تورانا کی لاش دفن کرنے کے بعد ہم نے واپس آ کر اس جگہ کی مٹی کھود کر برابر کر دی جہاں تورانا قتل ہوا تھا اور اس کا خون پھیلا ہوا تھا۔ منہ ہاتھ دھونے کے لیے ہمیں ایک بار پھر مکان کے پیچھے ندی پر جانا پڑا۔ ہم واپس آئے تو تھائی اٹھ کر کچن میں چلی گئی اور تھوڑی دیر بعد چائے بنا کر لے آئی۔ اس وقت ہم سبھی چائے کی طلب محسوس کر رہے تھے۔ چائے پینے کے دوران میں ہم پروگرام بھی بناتے رہے۔ اب بوری رام اور اس کی بیوی مائی پانگ بھی ہمارے ساتھ جانے کو تیار تھے۔ مائی پانگ تو اتنی زیادہ خوفزدہ تھی، اس نے تو کہہ دیا تھا کہ اب وہ کبھی یہاں واپس نہیں آئے گی۔ بوری رام کو بھی بینڈیج کی ضرورت تھی اور ظاہر ہے یہاں وہ اپنا علاج نہیں کر سکتا تھا۔ چائے پینے کے بعد میں اور بوری رام باہر آ گئے۔ خچر گاڑی تیار کرنے میں بھی میں اس کی مدد کرنے لگا، اور پھر وہ گاؤں سے جو چیزیں لائے تھے وہ بھی گاڑی میں ڈال دی گئیں۔ تھائی اور مائی پانگ خود ہی گاڑی پر سوار ہوگی۔ البتہ جانکی کو مجھے گود میں اٹھا کر لانا پڑا۔ مائی پانگ نے عقل مندی یہ کی تھی کہ جب وہ تھانگ سانگ گئی تھی تو واپسی پر ایک تالا بھی لے آئی تھی، اور اس وقت دروازے پر وہی تالا لگا دیا گیا تھا۔ میں بوری رام کے ساتھ اگلے حصے پر بیٹھ گیا۔ لگام بوری رام ہی کے ہاتھ میں تھی۔ سردی کی وجہ سے اب اس کے زخم میں ہلکی سی تکلیف بھی شروع ہو گئی تھی۔ تاریکی میں کھیتوں میں 6 میل کا یہ فاصلہ تقریباً 1 گھنٹے میں طے ہوا۔ خچر بہت ہی سست رفتار تھا۔ ویسے بھی اندھیری کی وجہ سے گاڑی بار بار راستے سے اتر کر کچے میں اتر جاتی تھی، جسے نکالنے کے لیے مجھے ہی نیچے اتر کر زور لگانا پڑتا۔ تھانگ سانگ خاصا بڑا قصبہ تھا۔ اس وقت رات کے 11 بج چکے تھے، لیکن قصبے میں ابھی رونق تھی۔ بوری رام گاڑی کو قصبے کے بیرونی علاقے میں مختلف کشادہ سڑکوں پر چلاتا رہا۔ ایک مکان کے بہت بڑے پھاٹک کے سامنے وہ رک گیا۔ اس نے نیچے اتر کر آہنی چادر والے گیٹ کو زور زور سے کھٹکھٹایا اور دوبارہ گاڑی پر بیٹھ گیا۔ چند منٹ بعد گیٹ کھل گیا۔ بوری رام گاڑی کو اندر لیتا چلا گیا۔ گیٹ کے اندر بہت وسیع و عریض کمپاؤنڈ تھا۔ سامنے کمرے تھے جہاں روشنی تھی۔ بوری رام نے وہ گاڑی ایک طرف روک لی۔ اسی دوران میں گیٹ کھولنے کوئی آدمی وہاں پہنچ گیا۔ وہ روشنی میں آیا تو پتا چلا کہ وہ ایک عورت تھی۔ مائی پانگ گاڑی رکتے ہی چھلانگ لگا کر نیچے اتر گئی۔ وہ عورت مائی پانگ کی ماں تھی۔ یہ بات راستے ہی میں طے ہو گئی تھی کہ بوری رام گھر والوں یا کسی اور کو اصلی بات نہیں بتائے گا۔ البتہ یہ بتایا جائے گا کہ فارم پر کام کے دوران میں بوری رام کو چوٹ لگ گئی تھی، جس وجہ سے ان دونوں کو واپس آنا پڑا، اور ہم چیانگ کھون سے چیانگ سائن کی طرف جا رہے تھے کہ راستہ بھٹک کر ان کے فارم ہاؤس کی طرف نکل گئے، اور یہ دونوں ہمیں ساتھ لے آئے۔ بوری رام کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس کا کوئی بہن بھائی بھی نہیں تھا۔ مائی پانگ کی ماں اور اس کی بڑی بہن اس مکان میں رہتی تھی۔ بوری رام نے گاڑی پر بیٹھے بیٹھے اپنی ساس کو ایک من گھڑت کہانی سنا دی۔ میں نے نیچے اتر کر اسے گاڑی سے اترنے میں مدد دی۔ بوری رام نے اپنی ساس کو یہ بھی بتا دیا کہ میری ایک ساتھی کے پیر میں بھی چوٹ لگی ہے اور وہ چل نہیں سکتی۔ بوری کی ساس نے کمروں کے سامنے کھڑی ہوئی اپنی دوسری بیٹی سے اونچی آواز میں کچھ کہا اور پھر مجھے بتایا کہ میں جانکی کو وہاں لے جاؤں۔ میں نے جانکی کو گود میں اٹھا لیا۔ مائی پانگ اپنے شوہر کو سہارا دے کر چلنے لگی۔ تھائی ہمارے ساتھ چل رہی تھی۔ بوری رام کی ساس خچر کو گاڑی سے کھولنے لگی۔
मैं जानकी को लेकर उस कमरे में दाखिल हो गया जिसके दरवाजे पर खड़ी हुई माई पांग की बहन ने इशारा किया। मैंने जानकी को बेड पर बिठा दिया और माई पांग की बहन की तरफ देखने लगा। उसका चेहरा मुझे कुछ जाना पहचाना सा लगा, लेकिन ये याद नहीं आ रहा था कि कब और कहाँ देखा था। चंद सेकंड बाद जैसे ही थाई कमरे में दाखिल हुई, माई की बहन उसे देखकर उछल पड़ी। थाई भी उसे देखकर चौंक गई। अरे इंजाक तुम! थाई के मुंह से बेइख्तियार निकला और इंजाक भी अरे थाई कहते हुए उससे लिपट गई। ये अजीब इत्तेफाक था कि दरियाई सरहद पार करने के बाद हम पनाह लेने के लिए बोरी राम के फार्म हाउस में रुके थे। इन दोनों मियाँ बीवी ने हमारे साथ नहायत अच्छा सलूक किया था, बल्कि हमारी वजह से अपनी जानें भी खतरे में डाल दी थी। और यहाँ बोरी राम की सारी इंजाक थाई की शनासा निकली। और फिर ये इंकशाफ भी मेरे लिए बड़ा दिलचस्प साबित हुआ कि जिस जमाने में थाई बैंकॉक में मसाज पार्लर चलाया करती थी, इंजाक भी उसके पास काम किया करती थी। इंजाक उसके एक मसाज पार्लर ब्रांच की इंचार्ज थी। और फिर मुझे भी याद आ गया कि मैंने इंजाक को कहाँ देखा था। दरअसल मैंने इंजाक को नहीं बल्कि थाई के बंगले में मौजूद एक एल्बम में उसकी तस्वीर देखी थी। वो तस्वीर नायत मुख्तसर लिबास में थी और अब मैं उसके बारे में बहुत कुछ समझ गया था। मेरी वजह से जब थाई पर दारा और टाइगर का कहर नाज़िल होना शुरू हुआ तो उसका सारा बिजनेस चौपट होकर रह गया था। इसने अपना वो मसाज पार्लर इंजाक को देने की पेशकश की थी, लेकिन वो इसे नहीं चला पाई थी और छोड़कर चली गई। माई बांग और बोरी राम भी उस कमरे में आ गए और जब इंजाक ने उन्हें थाई के बारे में बताया तो बोरी राम की आंखों में चमक सी ऊपर आई। इंजाक की बातों ने उसकी कहानी की तस्दीक कर दी थी जो हम अपने बारे में पहले ही बोरी राम को सुना चुके थे। माई बांग की माँ कमरे में आकर देर तक बोरी राम से सवाल करती रही। बोरी राम ने उसे बताया कि काम करते हुए लोहे का नोकदार सरिया उसकी टांग के गोश्त को चीरता हुआ चला गया था। इंजाक माँ ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम इन लोगों के खाने पीने का बंदोबस्त करो, मैं डॉक्टर को लेकर आती हूँ। इसके जख्म की ड्रेसिंग बहुत जरूरी है। इन्फेक्शन हो गया तो जख्म बिगड़ जाएगा। और माए तुम भी बोरी को दूसरे कमरे में ले चलो। माई बांग की माँ चली गई। माई भी बोरी राम को दूसरे कमरे में ले गई और इंजाक भी खाने का बंदोबस्त करने के लिए कमरे से निकल गई। हमें बोरी राम और माई बांग की वजह से कुछ हौसला तो मिला ही था, इंजाक की वजह से मजीद इत्मीनान हो गया। जानकी की वजह से हमें तकरीबन एक हफ्ता वहां रहना पड़ा। इसी दौरान में एक मखसूस तेल से जानकी के पैर की मालिश होती रही, जिससे उसे काफी फायदा हुआ और वो आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी। उस एक हफ्ते के दौरान में हम में बहुत सी बातें हुई थी। इंजाक थाई के बारे में बहुत कुछ जानती थी कि उसके साथ क्या हुआ था। वो थाई से पेश आमदा हालात के बारे में पूछती रही। हमारी बातों में अक्सर सरदार थालुब का भी जिक्र आता रहा। इंजाक अक्सर चियांग साइन जाती रही थी। उसने बताया कि 3-4 महीने पहले सरदार थालुब के तबाहशुदा मकान की जगह नया मकान तामीर हो चुका है। मजीद 2 दिन गुजारने के बाद बिलाकर हमने चियांग साइन जाने का फैसला कर लिया। इंजाक भी हमारे साथ जाने को तैयार हो गई। इंजाक माई बांग से 3 साल बड़ी थी। उसके दूसरे बहन भाई अलग मकान में रहते थे। उस रोज हम बोरी राम और माई बांग से रुखसत होकर शाम की आखिरी बस से चियांग साइन के लिए रवाना हो गए। उस वक्त दिन की रोशनी थी, लेकिन पहाड़ियों में रास्ता नहायत दुश्वार गुजार होने की वजह से बस की रफ्तार बहुत कम थी। 12 मील का फासला तकरीबन 1 घंटे में तय हुआ। चियांग साइन पहुंचे तो 8 बज रहे थे। मैं 1 साल बाद इस शहर में आया था। होटल और नाइट क्लबों के न्यून साइन जगमगा रहे थे। जिस जगह हम बस से उतरे थे वहां सरदार थालुब के बंगले का फासला तकरीबन 1 मील के लगभग था और हमने ये फासला पैदल ही तय करने का फैसला कर लिया। 1 साल पहले जब हम यहाँ आए थे तो सूरत हाल मुख्तलिफ थी। उस वक्त हमारे चारों तरफ दुश्मन फैले हुए थे, हमें कदम कदम पर मोहतात रहना पड़ता। लेकिन आज सूरत हाल मुख्तलिफ थी। इस वक्त हम आज़ादी से टहलते हुए चल रहे थे। हालांकि मैं जानता था कि इस शहर में अब भी मेरे बहुत से दुश्मन मौजूद थे और बोरी राम ने मुझे खबरदार भी कर दिया था। हम चारों बातें करते टहलते हुए चल रहे थे कि सामने से आने वाली एक तेज रफ्तार टर्बो जीप हमारे करीब से गुजर गई। लेकिन ब्रेकों की तेज चिरचिराहट की आवाज सुनकर मैंने पीछे मुड़कर देखा। तकरीबन 50 गज दूर वो जीप रुक गई थी और फिर वो यू टर्न लेकर वापस आने लगी। मेरे दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई।